हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल आर्यन क्लासीस। आर्यन क्लासीस अंदर हूँ आप ધોરણ 10 तमाम विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज आ विडियोनी अंदर आपणे गाला असाइनमेंट मार्च 2024 जे अपनी नवी पेपर स्टाइल और गाला असाइनमेंटनी अंदर आपणे प्रश्नपत्र 5 पर आया छे और प्रश्नपत्र 5 अंदर आ विडियोनी अंदर आपणे सेक्शन ए सॉल्व करीशुं। बीजू खास तमारा लोकोनो साथ सहकार सपोर्ट बहुत है। तमारी दरेक कॉमेंट हूँ सीन करूँ छूँ। बहुत सारामां सारो तमारो रिस्पोन्स है, बराबर है। बीजू बने तेम तमने वधारेमां वधारे मैक्सिमम कंटेंट आपवानी कोशिश करूँ छूँ एम, पण तमे विडियोने स्कीप ना करता दरेक वस्तुने पॉइंट टू पॉइंट समझजो। बीजू कि हूँ आने रिलेटेड एक क्वेश्चनना बदलामां जेटला पण क्वेश्चन आवे छे एवं तमने समझावानी मैक्सिमम कोशिश करूँ छूँ एम, तो तमे एने थोड़ू नोट करता रहेजो एम। बीजू परीक्षा बहु नजीक है एटले थोड़ा सीरियस थई अने थोड़ी मेहनत करता रहेजो। बीजू एकलो विडियो जोवाथी तमने नहीं आवड़े। मारो टार्गेट है कि मैक्सिमम जेम टाइम मळे एम तमने हेल्प करवानी कोशिश करीश एम। पण तमे चेनल पर नवा हो तो एक बार चैनल ने अवश्य सब्सक्राइब कर देजो और विडियो ने लाइक कर देजो। चलो प्रश्नपत्र 5 विभाग ए समीकरण युग्म 4x + 3y = 14 अने खाली जग्याना आलेख समांतर रेखाओं मळे, बरोबर है। हवे अहींया एक समीकरण आपेलुं छे 4x + 3y = 14 અને બીજું આમાંથી કોઈ એક સમીકરણ હશે, કયું છે ખબર નથી। 4 સમીકરણ છે A B C D, એટલે એક સમીકરણ આ અને આમાંથી કોઈક બીજું સમીકરણ અને આ બંનેના આલેખ કેવા મળે? સમાંતર રેખાઓ મળે। કયા મળે? સમાંતર રેખાઓ। હવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો દાખલો ગણવાનો આધાર કયો છે? સમાંતર રેખાઓ। કયો છે? સમાંતર રેખાઓ આપણો દાખલો ગણવા માટેનો મેન એક શું છે? આધાર છે। चलो हवे समांतर रेखा विषे तमने एक जानकारी होवी जोईए कि समांतर रेखाओं क्यारे मळे। तो समांतर रेखा माटे आपणे नियम शुं छे? समांतर रेखा माटे नियम छे कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 थाय। शुं थाय? C1/C2 थाय। तो आनो आलेख बरोबर छे तमने शुं मळे? समांतर रेखा मळे। तमने शुं मळे? समांतर रेखा मळे। पर तमारू समीकरण A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 थाय, बराबर है। त्यारे समांतर रेखा मळे अने समांतर रेखा एटले आ टाइपनी जे रेखा आवे एने कहेवाय समांतर रेखा, जे अहींया तमने वात करे छे। तो तमारो जवाब A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आवे तो ए तमारो आलेख समांतर रेखाओं मळे। हवे एक समीकरण तमने अहींया आपेलुं छे, एक समीकरण तमने अहींया आपेलुं छे अने बीजू समीकरण तमारे दाखलानी अंदरथी फाइन करवानुं छे, बरोबर छे। तो हवे एक काम करी ले, अहींया हूँ A1/A2 B1/B2 C1/C2 करी नाखुं एम, पण एना पहेला एक काम करवा 4x + 3y = 14 छे। हवे आपणे खबर छे कि द्विघात बहुपदीनो नियम शुं छे कि द्विघात बहुपदी 0 क्या होय? बराबरनी पाछळ होय। क्या होय? बराबरनी पाछळ। तो आ समीकरणने हूँ आ रीतना लखी नाखुं 4x + 3y - 14 बराबर 0 एम। तो आ टाइपनो आपणो आलेख। तो ए नी किंमत केटली? 4, बी नी किंमत 3, सी नी किंमत केटली छे? -14। चलो हवे आपणे एक काम करीए, आने लखीए A1/A2। चलो पहेलुं समीकरण आ चेक करूं छुं। तो चलो अहींया केटला छे? A1 4। तो अहींया A1/A2 એટલે 4/3, 4/3 बराबर। चलो B1 એટલે કેટલા છે? 3, B1 3 અને અહીંયા B2 કેટલા છે? 4 बराबर। C1 કેટલા છે? અહીંયા -14 કેટલા છે? -14 बराबर है। और अहींया तमे एक कार चेक करो, आ 14 प्लसमां छे अने बराबरनी अंदर लई शुं थई जशे? माइनस थई जशे, बराबर है। तो 14 छामां थई जशे? माइनस थई जशे। चलो तो अहींया तमे जोई शको छो कि 4/3 बराबर है 3/4 बराबर 14/14, बराबर है। अहींया मैं कशुं काम नथी कर्युं। A1 तो आ A1 है, तो आ A2 है, तो 4/3 लीधा, बराबर है। हवे A1 अहींया केटलो छे? 3 है, तो A2 केटलो छे? अहींया 4 है, बराबर है। अने बीजू कि अहींया C1 केटलो छे? -14 है, C2 केटलो छे? -14 है। तमे जो आ बधुं समान थाय छे?
આ બધું સમાન થતું નથી. A1 છેદમાં A2 B1 છેદમાં B2 નોટ ઇક્વલ ટુ C1 છેદમાં C2 થાય છે. તમે જો અહીંયા તો એક પણ સરખું થતું નથી એમ, હા કે ના? હા, બરાબર. છેલ્લે લાસ્ટમાં સરખું થાય છે એમ, બરાબર છે. પણ અહીંયા આપણો જવાબ શું છે? A1 છેદમાં A2 B1 છેદમાં B2 નોટ ઇક્વલ ટુ C1 છેદમાં C2. તો આ તો સમીકરણ આપણે સેટ થાય એમ નથી, તો આને કેન્સલ કરી દઉં. ચલો બીજો ઓપ્શન અપનાવું. ચલો ફરી A1 કેટલો 4, હવે બીની અંદર આવતો રહે. A1 કેટલો છે 4 અને A2 કેટલો છે 8, તો 4 8 બરાબર. ચલો અહીંયા B1 કેટલો છે 3 અને અહીંથી B2 કેટલો છે 6 બરાબર. ચલો C1 કેટલો છે -14, તો અહીંયા -14 અને C2 કેટલો છે અહીંયા 28 પ્લસમાં છે અને અંદર લઈ જવા પડશે, તો અહીંયા 28 અને એ પણ કેવા છે માઇનસની અંદર. ચલો આને ડિવાઈડ કરી નાખું તો 4 દુ 8 2 વચ્ચે, અહીંયા 3 દુ 6 2 વચ્ચે અને અહીંયા 14 દુ 28, અહીંયા કેટલા વચ્ચે 2 અને માઇનસ માઇનસ ચિહ્ન ઉડી જશે. તો આનો ગ્રાફ કેવો મળશે આપણને? તમને ઉપર 1/2, અહીંયા પણ 1/2 અને અહીંયા પણ 1/2. હવે આ તો બધી જગ્યાએ સમાન છે. 1/2 1/2 1/2. આ તો A1 છેદમાં A2 બરાબર B1 છેદમાં B2 C1 છેદમાં C2. આ તો આલેખ તમને સંપાતી મળી જાય. આપણે શું જોઈએ છે કે આ બે ઇક્વલ થવા જોઈએ, પણ આ ઇક્વલ થવું જોઈએ નહીં. આ તો 3 ઇક્વલ છે, બરાબર છે. તો બી પણ આપણો જવાબ ના હોઈ શકે. ચલો સી ની અંદર ચેક કરો. 12x + 9y બરાબર 42. આ 42 પ્લસમાં છે, એને અંદર લઈ જો માઇનસ, કેમ કે આપણો જવાબ સી ક્યાં હોય? સી ક્યાં હોય? બરાબરની અંદર હોય. અહીંયા સી ને અંદર લઈ જજો, માઇનસ થઈ જશે. ચલો તો અહીંયા ફરી ચેક કરો. આ સમીકરણ સાથે 4, તો A1 કેટલો છે 4. ચલો A2 કેટલો છે 12 બરાબર. ચલો B1 કેટલો છે 3, B2 કેટલો છે અહીંયા 9 બરાબર. ચલો C1 કેટલો છે -14 અને C2 કેટલો છે અહીંયા -42. ચલો હવે અહીંથી 4 તરી 12, અહીંયા 3, અહીંયા 3 તરી 9, અહીંયા 3 બરાબર છે. અને 14 તરી 42, અહીંયા માઇનસ માઇનસ કટ થઈ જાય. 14 તરી 42, અહીંયા કેટલા વચ્ચે 3. તો આનો ગ્રાફ તમને કેવો મળશે? 1/3 બરાબર 1/3 બરાબર તમને મળશે 1/3. હવે ફરી તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, બરાબર છે, કે અહીંયા 1/3 1/3 અને 1/3 બધી જગ્યાએ તમને શું જોવા મળે છે? ઇક્વલ જોવા મળે છે, બરાબર છે. તો અહીંયા પણ તમને આપણી શરત A1 છેદમાં A2 બરાબર B1 છેદમાં નોટ ઇક્વલ ટુ C1 છેદમાં, પણ અહીંયા 3 સમાન થાય છે, પણ આ પણ આપણો સી પણ જવાબ ખોટો છે. તો હવે ડી આપણો જવાબ હશે, પણ આપણે એને ચેક કરીએ કે ડી આપણો જવાબ કેમ આવે છે, બરાબર છે. તો હવે એક કામ કરીએ, અહીંયા ચેક કરીએ ડીની અંદર. ચલો A1 કેટલો છે 4, A1 કેટલો છે 4. ચલો આપણો ડી નંબરનો ઓપ્શન ચેક કરી લઈએ, બરાબર. ચલો A1 કેટલો છે 4. ચલો ડીની અંદર કેટલા છે? અહીંયા A2 -12 બરાબર. ચલો B1 3, B2 કેટલો છે અહીંયા? ચલો આ 9y પ્લસમાં છે, એ અંદર જે છે ક્યાં થશે? આ 9y એ પ્લસમાં છે, અંદર જે માઇનસ થઈ જશે, હા કે ના? હા, તો -9 બરાબર. ચલો C1 કેટલો છે -14 અને અહીંયા કશું નથી એમ, બરાબર છે. અહીંયા C2 નથી એમ. C2 ના હોય તો કેટલા? 0 હશે. અહીંયા A1 અને બરાબર છે 2 પદ છે, A અને B વાળું પદ, C વાળું પદ નથી. C વાળું પદ ના હોય તો કેટલા હશે? 0 હશે. હવે એક કામ કરો, આને ડિવાઈડ કરી દઉં એમ. તો અહીંયા કેટલા વચ્ચે? 4 તરી 12, ઉપરથી 4 નીકળી ગયા 3, બરાબર છે. 3 તરી 9, અહીંયા 3 વચ્ચે, બરાબર છે. અને અહીંયા હવે એક કામ કરો, અહીંયા 1/3 પણ જેવા માઇનસ, કેમ કે અહીંયા નીચે માઇનસ તો આખું પદ માઇનસમાં ગણાય, બરાબર. ચલો અહીંયા 1 ઉપર અને 3 કેવા છે? માઇનસમાં, તો 1/3 બરાબર 14/0 એટલે કેટલા આવશે? 0. તમે જો આ બંને ઇક્વલ છે તો A1 છેદમાં A2 થાય છે. શું થાય છે? A1 છેદમાં, તમે જુઓ અહીંયા, બરાબર છે. આ 4 તરી 12, બરાબર છે. અહીંથી 4 નીકળી જાય 3 વચ્ચે, અહીંયા 3 તરી 9, અહીંયા -3 વચ્ચે, અહીંયા 14/0 એટલે કેટલા આવશે? 0. તમે જો આ બંને ઇક્વલ થાય છે, બરાબર છે, એટલે A1 છેદમાં A2 બરાબર B1 છેદમાં B2 થાય છે, પણ આ સરખું નથી થતું, તો નોટ ઇક્વલ ટુ C1 છેદમાં C2 થાય છે. તો આ સમીકરણ આપણને ઓપ્શન નંબર ડીમાં જોવા મળે છે. અને જ્યારે આવું સમીકરણ આવે તો આ રેખા આપણી કઈ આવશે? સમાંતર રેખા. કઈ આવશે? સમાંતર રેખા, આ ટાઈપની એમ. તો ચલો તો આપણું જે પહેલું સમીકરણ છે આજે, તો એના માટેનું એક બીજું સમીકરણ કયું આવશે? ઓપ્શન નંબર ડીમાં આવશે. તો ઓપ્શન નંબર ડી આપણો કરેક્ટ આન્સર, બરાબર છે. કેમ કે આ બે સમીકરણને સરખાવવાથી આપણી A1 છેદમાં A2 બરાબર B1 છેદમાં B2 નોટ ઇક્વલ ટુ C1 છેદમાં C2 થાય છે, ત્યારે આપણી સમાંતર રેખાઓ મળશે. પણ એના માટે આપણે બધા સાથે સરખામણી કરવી પડે એમ. ચલો એના પછી આગળ જઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 2 ઉપર.
ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 2 ની અંદર શું કહે છે જોઈએ. અહીંયા દ્વિઘાત સમીકરણ ax² + bx + c = 0 જ્યાં abc એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે. જ્યાં abc શું છે? વાસ્તવિક સંખ્યા છે. આગળ તથા a ≠ = 0. a ≠ એટલે કે a ની જગ્યાએ 0 ના હોય, કેમ a ની જગ્યાએ 0 મેલો એમ તો આ પદ 0 થઈ જાય, અને આ પદ જો 0 થઈ જાય તો એ દ્વિઘાત બહુપદી ના બને. હા કે ના? હા. એટલે આ ખાલી તમને દાખલાની અંદર આધાર આપેલો છે. ના વિવેચક શોધવાનું સૂત્ર જણાવ્યું. વિવેચકનું સૂત્ર બરોબર છે, કાલે આપણે શીખવાડ્યું હતું બરોબર છે, પ્રશ્નપત્ર 4 ની અંદર આવી ગયું હતું એમ વિવેચકનો દાખલો હતો. તો વિવેચકનું સૂત્ર છે, વિવેચક માટે શું સંજ્ઞા વપરાય? ડી. અને વિવેચક ડીનું સૂત્ર છે શું છે? b² - 4ac. વિવેચક ડીનું સૂત્ર શું છે? b² - 4ac. ચલો તો એવો આપણે જવાબ જોઈ લઈએ. ચલો આ રહ્યો ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો જવાબ. બરાબર, વિવેચક ડીનું સૂત્ર એમ બરાબર છે b² - 4ac. બીજું આને રિલેટેડ ઘણા બધા દાખલા આવે છે પરીક્ષામાં મોસ્ટ IMPM બરાબર છે, તો તમે દાખલા તૈયાર કરી શકો છો પરીક્ષા માટે જો તમારે મેક્સિમમ માર્ક્સ કવર કરવા હોય તો એમ. ચલો આગળ જોઈએ. એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 3 ઉપર જઈએ. કયા? ક્વેશ્ચન નંબર 3 ઉપર જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 3 ની અંદર શું કહે છે? સમાંતર શ્રેણી -3 -1/2 નું 11મું પદ. કયું? 11મું પદ ખાલી જગ્યા થશે. હવે આપણે 11મું પદ કહેશે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કયું પદ કહેશે? આપણે 11મું પદ કહેશે. તો આપણે એક કામ કરીએ, 11મા પદ માટે આપણે ગણતરી કરવી પડશે. હવે 11મું પદ એટલે કયું આવશે? a11 આવશે. કયું આવશે? a11. અને a11 નું સૂત્ર શું આવશે? a11 નું સૂત્ર આવશે a + 10d. આ આપણું સૂત્ર આવશે. શું આવશે? સૂત્ર આવશે. તો એના માટે આપણે k ની કિંમત જોશે અને d ની કિંમત જોશે. તો હવે એક કામ કરો, આ સમીકરણ આપણું આપેલું છે, તો આની અંદર આ શું છે? આપણો a1, આ છે આપણો a2, આ છે આપણો a3. શું છે? a3. આ રીતના આપણા લાઇનચર પદ હશે એમ. હા કે ના? હા બરોબર છે. આ પહેલો હશે a1, આ a2, આ a3. આ રીતના લાઇનચર આપણા સમાંતર શ્રેણીમાં પદ હોય. હવે એક કામ કરી લઈએ, આપણે જરૂર પડશે પહેલાં દાખલાની અંદર કિંમતોની. તો ચલો અહીંયા a, તો a બરાબર કેટલા હશે? -3. a કહો કે a1 કહો બરાબર કેટલા છે? -3. અને બીજી આપણે જરૂર પડશે કોની? d ની. શું છે? d. અને d માટે આપણું સૂત્ર કયું છે? a2 - a1. d નું સૂત્ર શું છે? a2 - a1. ચલો a2 કેટલો છે અહીંયા? -1/2. તો a2 છે -1/2. નિયમના માઇનસ. અને a1 કેટલો છે? -3. તો -3 છે તો કૌંસમાં લખું -3. ચલો આગળ જઈએ. એના પછી નેક્સ્ટ -1/2 માઇનસ પ્લસ. ચલો હવે શું કરીશું? ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. તો આના નીચે કોઈ ના હોય તો બીજું. આપણને ખબર છે કે આ ટાઈપના બે પદો એટલે આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરવો પડે. નીચે કંઈ ના હોય તો 1. ચલો ચોકડી ગુણાકારમાં 1 એકા નિયમના પ્લસ બરોબર છે, અને 3 દુના 6 અને ભાગ્યા 2 એકા 2. ચલો હવે નેક્સ્ટ શું કરીશું? અહીંયા 6 માંથી 1 બાદ થઈ જાય કેટલા આવશે? 5 આવશે. 6 પ્લસમાં છે, 1 માઇનસમાં છે, તો મોટી સંખ્યાનો જવાબ પ્લસમાં આવશે. આપણો ચિહ્ન કયા પદનું મૂકશું? આપણે મોટા પદનું એમ. તો 6 માંથી 1 જાય તો 5, પણ કેવા? +5, કારણ કે મોટી સંખ્યા 5 છે બરોબર છે, 6 છે એટલા માટે. તો આપણો ડી કેટલો આવશે? 5/2. તો આપણો ડી આવશે 5/2. અને એ કેટલો છે આપણો? -3. ચલો હવે એક કામ કરો, આપણે કયા પદની શોધવાનું છે? 11મું પદ. કયું પદ શોધવાનું છે આપણે? 11મું પદ એમ. ચલો તો હવે 11મા પદનું સૂત્ર શું છે? a11 = a + 10d એમ. ચલો તો a ની કિંમત કેટલી છે? -3. તો a ની જગ્યાએ મૂકી દઉં -3 + 10. અને d કેટલો આવ્યો આપણો? d આપણે દાખલામાં લાવ્યો કેટલો? 5/2. તો આપણો d નો જવાબ કેટલો થશે? 5/2. ચલો તો હવે આપણે d બરાબર લખી દઈએ અહીંયા 5/2. ઓકે ને? ઓકે. ચલો -3 પ્લસ, હવે અહીંયા ભાગ ચાલશે, ગુણાકારનો સંબંધ છે, તો અહીંયા 5 દુના 10. કેટલા? 5 દુના 10, 2 ઉડી કેટલા વચ્ચે? 5. તો -3 અને પાયો 25. ચલો આ બે ગુણાકારમાં તો 5 5 25 થઈ જશે. હવે એક કામ કરી નાખું બરોબર છે. અહીંયા 1 પ્લસમાં છે 25 અને 3 માઇનસમાં છે, પ્લસ માઇનસ બાદ બાકી, અને ચિહ્ન મોટા પદનું, તો 25માંથી 3 બાદ કરું કેટલા આવે? 22. કેટલા આવશે? 22 બરોબર છે. અને નિશાની પ્લસ મોટી સંખ્યાની, તો આપણું આવી ગયું કયું? a11. તો a11 નો જવાબ કેટલો આવશે? આપણો 22 જવાબ આવશે. કેટલો આવશે? 22 જવાબ આવશે. તો આપણો a11 બરાબર કેટલા થશે? 22 થશે. તો અહીંયા દાખલાની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા તમને આપેલા છે a ફોર અંબાજીમાં 22. તો 11મું પદ આપણું કેટલું થશે દાખલાની અંદર? 22 થશે. કેટલું થશે? 22 થશે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4 ઉપર જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 4 ની અંદર શું કહે છે આપણને? તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં કહે છે બિંદુ -100, -100 એ
કયા ચરણમાં આવેલું છે? હવે તમને ચરણ પૂછ્યું છે તો હવે આપણને ખબર છે કે આલેખની અંદર 4 ચરણ હોય, પ્રથમ ચરણ, દ્વિતીય ચરણ, તૃતીય ચરણ અને ચતુર્થ ચરણ. તો એના માટે આપણે એક આલેખ દોરવો પડશે. દાખલા તરીકે હું એક આલેખ દોરી દઉં છું અહીંયા. ચલો આપણો આલેખ છે. હવે આલેખની અંદર આપણને અહીંયા ખબર છે બરાબર છે કે આ આપણી કઈ ધરી હોય? એક્સ ધરી હોય. આપણી કઈ ધરી છે? આ એક્સ ધરી છે બરાબર છે. ના કઈ ધરી છે? આપણી વાય ધરી છે. કઈ ધરી છે? વાય ધરી છે. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ. અહીંયા આ આપણું કયું ચરણ છે? પ્રથમ. આ આપણું દ્વિતીય, આ આપણું તૃતીય અને આ આપણું તૃતીય અને આ આપણું છે ચતુર્થ. કયું ચરણ છે? ચતુર્થ ચરણ. ચલો આ આપણું કયું ચરણ છે? ચતુર્થ. બરાબર. આ પ્રથમ, આ દ્વિતીય, આ તૃતીય અને ચતુર્થ. હવે એક કામ કરીએ. પ્રથમ ચરણની અંદર શું હોય? તો આ પ્રથમ ચરણની અંદર તમે જુઓ આ એક્સ શેમાં છે? ધનમાં છે. તો એક્સ ધનમાં છે તો પ્લસ. ચલો અને બીજું આ વાય શેમાં છે? પ્લસમાં છે. તો વાય શેમાં આવશે? પ્લસમાં. હવે દ્વિતીય ચરણની અંદર આવતા રહો. તો દ્વિતીય ચરણની અંદર તમે જુઓ હવે આ એક્સ બરાબર છે, આ એક્સ છે બરાબર છે. આ બાજુ નેગેટિવ કિંમત હોય, એક્સની આ બાજુ પોઝિટિવ. તો એક્સ શેમાં છે? અહીંયા એક્સ માઇનસમાં છે બરાબર. એક્સ આગળ છે, વાય પાછળ છે, કોમા અને અહીંયા વાય શેમાં છે? પ્લસમાં છે. ઓકે. ચલો તૃતીય ચરણની અંદર આવતો. તૃતીય ચરણની અંદર અહીંયા તમે જુઓ એમ અહીંયા એક્સ શેમાં છે? માઇનસમાં છે. શેમાં છે? માઇનસની અંદર છે. આ એક્સ માઇનસની અંદર છે અને આ વાય, આ ઉપરનો વાય પ્લસમાં હોય, અહીંયા પોઝિટિવ, અહીંયા નેગેટિવ કિંમત હોય નીચે આલેખની અંદર આપણને ખબર છે. તો આપણો વાય પણ શેમાં હોય? માઇનસની અંદર. તો અહીંયા માઇનસ કોમા માઇનસ. અને હવે આપણું ચતુર્થ ચરણ છે. તો ચતુર્થ ચરણમાં એક્સ શેમાં છે આપણો? અહીંયા એક્સ આપણો હોય પ્લસમાં અને અહીંયા આપણો વાય, તો વાય શેમાં છે આપણો? માઇનસ. તો હવે આપણે જુઓ દાખલાની અંદર તમને શું કહેશે? અહીંયા બે માઇનસ માઇનસ. તો બે માઇનસ માઇનસવાળું આપણું ચરણ કયું હશે? તૃતીય ચરણ. કયું હશે? તૃતીય ચરણ. તો બંને માઇનસવાળી કિંમતો આપણા કયા ચરણની અંદર આવશે? તૃતીય ચરણની અંદર આવશે. આ પ્રથમ, આ દ્વિતીય, આ તૃતીય અને આ ચતુર્થ ચરણ. તો આપણે બંને માઇનસવાળી ચિહ્નો શેમાં આવશે? તૃતીય ચરણ. આ આપણે ધોરણ 9ની અંદર ભણી ગયા છે. તો આપણો બંને માઇનસવાળી ચિહ્નો તો તૃતીય ચરણની અંદર આવશે બરાબર છે. બીજું આની જગ્યાએ તમને એક માઇનસ અને એક પ્લસ આપ્યું હોત તો અહીંયાથી જે રીતના સેટ થાય તો બે પ્લસ પ્લસ આવે તો પ્રથમ ચરણમાં, પહેલું માઇનસ અને બીજું પ્લસ હોય તો દ્વિતીય ચરણમાં, બંને માઇનસ હોય તો તૃતીય ચરણની અંદર આવશે, એક પ્લસ અને એક માઇનસ હોય તો ચતુર્થ ચરણની અંદર આવશે. આ ટાઈપનો તમને કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકે છે પણ એ આલેખ દ્વારા તમે સોલ્વ કરી શકો છો એમ. બીજું તમને યાદ આવતું હોય એમ બરાબર કે બંને માઇનસ માઇનસ ચિહ્નો તૃતીય ચરણની અંદર હોય, બંને પ્લસ પ્લસ પ્રથમની અંદર હોય, પહેલું માઇનસ પ્લસ દ્વિતીયની અંદર હોય, પહેલું પ્લસ અને બીજું માઇનસ ચતુર્થની અંદર, તો તમે લખી શકો છો એમ. ચલો આગળ ક્વેશ્ચન નંબર આપણે જઈએ 5 ઉપર. ક્વેશ્ચન નંબર 5 ઉપર. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 5ની અંદર આપણે શું કહેશે? ક્વેશ્ચન નંબર 5ની અંદર આપણે દાખલાની અંદર કહેશે કે સાઇનની 4 ઘાત થીટા માઇનસ કોસની 4 ઘાત થીટા ભાગ્યા સાઇન વર્ગ થીટા માઇનસ કોસ વર્ગ થીટા બરાબર ખાલી જગ્યા. હવે અહીંયા જવાબમાં કહેશે 2, 1, 3 અને 0 બરાબર છે. ચલો હવે દાખલો આપણે ગણવો પડશે. હાલ ડાયરેક્ટ કહી શકાય નહીં એમ, પણ એના માટે એક કામ કરીએ. અહીંયા તમને અહીંયા સાઇનની 4 ઘાત આપી છે, એટલે સાઇનની 4 ઘાત. તો આ સાઇનની જે 4 ઘાત છે એનું હું આ રીતના લખી શકું એમ, સાઇન વર્ગ અને એના ઉપર કેટલી ઘાત લખું? 2 ઘાત લખું એમ. તો 2 દુ 4 ઘાત. તો સાઇન વર્ગ થીટાની કેટલી ઘાત થઈ ગઈ? બરાબર છે 4 ઘાત થઈ ગઈ. ચલો માઇનસ આ જે કોસની 4 ઘાત થીટા છે, કોસની 4 ઘાત થીટા છે તો એને હું આ રીતના લખી શકું કોસ વર્ગ થીટા અને એની કેટલી ઘાત? 2 ઘાત. તો આ 2 દુ 4 ઘાત થઈ ગઈ, હા કે ના? હા બરાબર છે. ચલો અને ભાગ્યા અહીંયા નીચે છે એમના એમ, અહીંયા તો સાઇન વર્ગ થીટા માઇનસ કોસ વર્ગ થીટા એમના એમ. તો આ એમના એમ સાઇન વર્ગ થીટા માઇનસ કોસ વર્ગ થીટા એમના એમ. ચલો હવે તમે જુઓ એમ અહીંયા સાઇન વર્ગ થીટા અને કોસ વર્ગ થીટા બરાબર છે અને બંને ઉપર શું છે? સ્ક્વેર છે. બંને ઉપર શું છે? સ્ક્વેર છે. તો આ આપણો એક નિત્યસમ થશે કયો? a માઇનસ બી અને a પ્લસ બી બરાબર છે. ચલો આપણો એક નિત્યસમ હતો, કદાચ ખબર હોય તમને, a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. કયો નિત્યસમ હતો? a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર. અને આનો નિત્યસમ કયો હતો? a માઇનસ બી અને a પ્લસ બી. આ આપણો નિત્યસમ હતો એમ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ નિત્યસમનો આપણે ઉપયોગ કરીશું એમ બરાબર છે. a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર, કેમ કે આ બંને પદ એવા જ છે. તમે જુઓ એમ સાઇન વર્ગ એનો સ્ક્વેર છે અને કોસ વર્ગ એનો સ્ક્વેર છે. તો a સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર, તો a માઇનસ બી અને a પ્લસ બી. તો હવે એ નિત્યસમના ઉપયોગ કરીએ આપણે તો આ રીતના લખીશું
બરાબર છે સાઇન વર્ગ ટીટા બરાબર છે પ્લસ કોસ વર્ગ ટીટા. આ એક વખત આ રીતના લખશું અને બીજી વખત બરાબર છે એકવાર પ્લસમાં ને એકવાર માઇનસમાં, તો બીજા નંબરમાં લખશું સાઇન વર્ગ ટીટા માઇનસ કોસ વર્ગ ટીટા બરાબર છે કૌંસ પૂરો અને ભાગ્યા બરાબર છે સાઇન વર્ગ ટીટા માઇનસ કોસ વર્ગ ટીટા. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ દાખલાની અંદર. આ જે સાઇન વર્ગ ટીટા પ્લસ કોસ વર્ગ ટીટા, હવે તમે જો અહીંયા શું છે સાઇન વર્ગ ટીટા માઇનસ કોસ વર્ગ ટીટા અને અહીંયા સાઇન વર્ગ ટીટા અને કોસ વર્ગ ટીટા, આ બંને પદ ઉડી જશે અહીંથી એમ. આ બંને પદ શું થયા? ઉડી ગયા. હવે કેટલા વધ્યા અહીંયા? સાઇન વર્ગ ટીટા પ્લસ કોસ વર્ગ ટીટા. હવે આપણો નિત્યસમ છે કે સાઇન વર્ગ ટીટા પ્લસ કોસ વર્ગ ટીટા બરાબર કેટલા લખી શકાય? 1 લખી શકાય. કેટલા લખી શકાય? 1 લખી શકાય. તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 1 આવશે. કેટલો આવશે? 1 આવશે. તો હવે એક કામ કરી લે, અહીંયા તમને જે દાખલાની અંદર કીધું છે અહીંયા બરાબર છે કે આનો જવાબ કેટલો આવશે? 1 2 1 3 અને 0. તો આનો જવાબ કેટલો આવશે? 1 આવશે. કેટલો આવશે? 1 આવશે. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 6 ઉપર જઈએ. ખાલી જગ્યાએ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ નથી. શું કહે છે? ખાલી જગ્યાએ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ નથી. હવે આપણે ખબર કે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના 3 માપો છે, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. આપણે જે આંકડાશાસ્ત્ર ચેપ્ટર ભણાયેલું છે ના જોયું હોય તો આંકડાશાસ્ત્ર રિલેટિવ જે દાખલા પરીક્ષામાં મોસ્ટ આઈએમપી પૂછાવાના છે આ તમામનો વિડીયો મેં વન શોર્ટ રિવિઝનમાં અપલોડ કરેલો છે બરાબર છે. તમામે તમામ ચેપ્ટર પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ મેં શીખવાડેલો. 100% વિડીયો જોવા પછી દાવાને ગેરંટી સાથે કોઈ ચેપ્ટર તમને આવડી જશે. ચલો તો એમાં 3 માપો આવતા હતા, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. તો કયું માપ નથી? વિસ્તાર. કયું? વિસ્તાર. આ વિસ્તાર એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ નથી એમ. કયા માપો છે? મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. એક ગુણના પ્રશ્ન પૂછે છે કે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપો કેટલા અને કયા? તો 3. કયા? મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક. આ વિસ્તાર એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું માપ નથી એમ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 7. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 7 ની અંદર યોગ્ય જવાબ લખો. આપણને ખબર ક્વેશ્ચન નંબર 7 થી ક્વેશ્ચન નંબર આપણા જે 12 છે બરાબર છે એની અંદર હવે આપણે 3 વિકલ્પ આપશે અને 3 વિકલ્પમાંથી આપણે એક સાચો વિકલ્પ જોઈશું એમ. તો આટલા સુધી સારું છે કે તમને 4 વિકલ્પ આલે, 4માંથી 1 ટીક કરવાનો, 3 વિકલ્પ આલે, 3માંથી 1 ટીક કરવાનો. એના પછી આવશે આપણા ખરા ખોટા અને જોડકા. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 7 ની અંદર જોઈએ શું કહે છે. પાઈ એ ખાલી જગ્યા છે. પાઈ એ શું છે? ખાલી જગ્યા છે. તો હવે જવાબની અંદર આપેલા છે સમય, અસમય કે પૂર્ણાંક. શું કહે છે? સમય, અસમય કે પૂર્ણાંક. તો યાદ રાખજો જે પાઈ છે શું છે? પાઈ છે. પાપા પગલી. તો આ પાઈ એ અસમય સંખ્યા છે. કઈ સંખ્યા છે? અસમય સંખ્યા છે. બીજો હવે તમને આને રિલેટેડ પ્રશ્ન કહું. જો કદાચ તમને પાઈની કિંમત આલે તો હવે પાઈની કિંમત તમારી જોડે 2 છે. એક છે 22/7 અને એક પાઈની કિંમત છે કેટલી? 3.14. કેટલી છે? 3.14. એટલે કેટલા લખી શકાય? 314/100 લખી શકાય એમ. જો તમને કદાચ 22/7 આલે, અહીંયા એમ કે 22/7 એ કઈ સંખ્યા છે, અથવા તમને બીજા શબ્દની અંદર કે 3.14 એ કઈ સંખ્યા છે બરાબર છે, તો યાદ રાખજો એમ. તો આ તમારી જે સંખ્યા આવે આ 22/7 બરાબર છે, તો આ તમારી સમય સંખ્યા થઈ જાય. કઈ? સમય. અને આ એ તમારી કઈ સંખ્યા થઈ જાય? સમય સંખ્યા થઈ જાય. કેમ આવું વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ એટલા માટે ખાસ બરાબર છે કે આ 22/7 બરાબર છે એ P/Qના સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે. કયા? P/Qના સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે. અને જેને P/Qના સ્વરૂપમાં લખી શકાય એ બધી જ સંખ્યાઓ સમય સંખ્યા હોય. કઈ હોય? સમય સંખ્યા હોય એમ. બીજું કે તમે જુઓ એમ આ 314/100 એટલે કે તમને 3.14 એટલે ઉપરથી 2 પોઈન્ટ ઘટાડવા નીચે 100 તો 314/100 એમ. તો તમે જુઓ આ પણ P/Qના સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે. તો આ પણ P/Qના અને P/Qના સ્વરૂપમાં એ હંમેશા કઈ સંખ્યા હોય? સમય સંખ્યા હોય બરાબર છે. જો ખાલી પાઈ આલે તો પાઈ કઈ સંખ્યા છે? અસમય સંખ્યા છે. પણ જો પાઈની બંને કિંમત આલે 22/7 કે 3.14 તો એ તમારી સમય સંખ્યા થાય. કારણ કે 22/7 P/Qના સ્વરૂપમાં આવે, 3.14 એટલે 314/100 આ P/Qના સ્વરૂપમાં. અને જે સંખ્યા P/Qના સ્વરૂપમાં આવે સમય સંખ્યા હોય. ખાલી પાઈ આલે તો અસમય અને પાઈની કિંમત આલે તો એ સમય સંખ્યા થઈ જાય એમ. થોડું દાખલાની અંદર ધ્યાન રાખજો એમ બરાબર છે. આવા નાના પોઈન્ટ દાખલાની અંદર તમને બહુ હેલ્પફુલ થશે એમ. ચલો આગળ જે ક્વેશ્ચન નંબર 8 ઉપર એમ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 8 ઉપર શું કહે છે? વર્ગમૂળમાં 7 અને x + 11 એ કઈ બહુપદી છે?
કઈ બહુપદી છે? હવે આપણને ખબર છે કે કોઈ પણ બહુપદી એની ઘાતના લીધે ઓળખાય છે અને એની મહત્તમ ઘાત, બરોબર છે, કઈ મહત્તમ ઘાત, બરોબર છે. જો દાખલા તરીકે તમને સુરેખ બહુપદી કે, શું સુરેખ બહુપદી કે, તો એની મહત્તમ ઘાત 1 હશે. જો તમને દ્વિઘાત બહુપદી કે, કઈ દ્વિઘાત બહુપદી કે, તો એની મહત્તમ 2 ઘાત હશે. અને જો તમને ત્રિઘાત બહુપદી કે, તો એની મહત્તમ ઘાત કેટલી હશે? 3 હશે. કોઈ પણ બહુપદી એની ઘાતના લીધે ઓળખાય છે અને કઈ મહત્તમ એટલે મોટી ઘાત. તો હવે તમે જુઓ અહીંયા આ એક્સના ઉપર કેટલી ઘાત છે? 1 જ ઘાત છે. અને એક ઘાત જેના ઉપર હોય એ બહુપદી કઈ હોય? સુરેખ બહુપદી. કઈ હોય? સુરેખ બહુપદી છે. તો આ જે સમીકરણ આપેલું છે એ આપણી કઈ બહુપદી છે? સુરેખ બહુપદી છે. આને રિલેટિવ તમને દ્વિઘાત બહુપદી આલે તો જેની મોટી ઘાત 2 હોય તો એ દ્વિઘાતમાં જાય, અને જેની મોટી ઘાત 3 હોય તો એ શેમાં જાય? ત્રિઘાત બહુપદીની અંદર જશે. અહીંયા એક્સના ઉપર 1 જ ઘાત છે અને એક ઘાતવાળી બહુપદી સુરેખ બહુપદી આવશે. તો આપણો જવાબ આવશે સુરેખ બહુપદી એમ. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 9 ઉપર જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 9 શું કહે છે? 3 સમતોલ સિક્કાને ઉછાળતા મળતા કુલ પરિણામોની સંખ્યા ખાલી જગ્યા છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેટલા સિક્કા ઉછાળવાના છે? 3. હવે જ્યારે પણ આવો ક્વેશ્ચન આવે તો ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી, બરોબર છે. એકદમ આરામથી ચલો આપણે કુલ પરિણામો જોઈએ છે. તો કુલ પરિણામોનું સૂત્ર શું છે? આપણે સિક્કાના કુલ પરિણામો n બરાબર સિક્કાની 2 બાજુઓ 2 અને એની n ઘાત. ચલો જ્યારે સિક્કાનો દાખલો આવે અને સિક્કાને ગમે એટલા સિક્કા ઉછાળે તો સિક્કા માટેનું સૂત્ર છે n બરાબર 2ની n ઘાત. જો પાસાનું આવે તો પાસામાં n બરાબર 6ની n ઘાત. પાસા ઉપર કેટલા અંકો? 6, તો 6ની n ઘાત. અને સિક્કાની બાજુઓ કેટલી હોય? 2, હેડ અને ટેલ, તો 2ની n ઘાત. ચલો હવે એક કામ કરો, n બરાબર તમે અહીંયા 2 એમના એમ રહેશે, 2 એમના એમ રહેશે. અને બીજું તમે n એટલે ઉછાળવાની સંખ્યા, કેટલા સિક્કા ઉછાળ્યા તમે? 3 સિક્કા ઉછાળ્યા, બરોબર છે. તો n બરાબર 2ની 3 ઘાત એટલે 2નો ઘન કેટલા થશે? 8 થશે એમ. તો અહીંયા આપણો જવાબ કેટલો આવશે? 8 જવાબ આવશે. કેટલો? 8, બરોબર છે, જે તમને અહીંયા આપેલો છે. જો કદાચ તમને 4 સિક્કા ઉછાળવાનું કેમ તો 2ની 4 ઘાત, તમને 5 સિક્કા ઉછાળવાનું કે તો 2ની 5 ઘાત, તમને 10 કે તો 2ની 10 ઘાત એમ. હવે કયા કયા 8 પરિણામ આવશે એમ, બરોબર છે. તમારે લખવા હોય તમે લખી શકો છો એકદમ આરામથી એમ. કુલ પરિણામો તો યુ નિદર્શ અવકાશ હોય, બરોબર છે. તો પહેલા હશે કયા? ટ્રિપલ H વાળા પરિણામ, ટ્રિપલ H, એના પછી ડબલ HT, એના પછી ડબલ TH, બરોબર છે. એના પછી HTH. ચલો એના પછી હવે H વાળા પરિણામ પટી ગયા. હવે આવશે ટ્રિપલ H એટલે ટ્રિપલ T, ડબલ HT તો ડબલ TH, બરોબર છે. ડબલ TH તો ડબલ HT અને HTH તો THT, બરોબર છે. તો હવે તમે 3 સિક્કા ઉછાળો એમ તો 3 વખતે તમને સાપોય મળે અથવા 3 વખતે કાંટો, અને એમાંથી આ રીતના બદલે તમને પરિણામ મળી શકે. તો પરિણામ તમે જો 4 અને 4 8, બરોબર છે. તો અહીંયા કુલ પરિણામ n બરાબર તમને કેટલા મળશે? 8 પરિણામ મળશે એમ. પણ આપણે ટાઈમ બગાડ્યા વગર જ્યારે સિક્કાનો દાખલો આવે કુલ પરિણામ લાવવાનું કે, બરાબર, તો n બરાબર 2ની n ઘાત સૂત્ર મૂકી દઈશું એમ. જો પાસાનો આવે, કોનો? પાસાનો એમ, તો n બરાબર 6ની n ઘાત સૂત્ર મૂકશું એમ. આ કોનું સૂત્ર છે? પાસા માટેનું છે એમ. સિક્કાની 2 બાજુઓ તો 2ની n ઘાત, પાસાની 6 બાજુઓ અથવા 6 અંક તો 6ની n ઘાત. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર આપણે જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 10 ઉપર જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 10, બરોબર છે. જો tan θ બરાબર cot θ હોય તો θ બરાબર ખાલી જગ્યા. હવે tan θ ની cot θ ની કિંમત એ કયા સંજોગોમાં સરખી થાય? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, તમને ખબર છે કે tan 45, કઈ? tan 45 ડિગ્રીની કિંમત 1 છે અને tanનું ઓપોઝિટ cot, અને cot 45 ડિગ્રીની કિંમત કેટલી છે? 1 થાય છે. તો કયા સંજોગોમાં tan θ બરાબર cot θ થાય? તો જ્યારે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને tan 45 આલે અને તમને અહીંયા cot 45 આલે તો tan 45 બરાબર cot 45. કેમ? કેમ કે આ બંનેની કિંમત કેટલી થાય છે? 1 થાય છે. તો દાખલામાં tan θ બરાબર cot θ ક્યારે થાય? એટલે કે tan θ ની કિંમત બરાબર cot θ ની કિંમત ક્યારે થાય? કે જ્યારે tan 45 અને cot 45 તમને આપે ત્યારે એમ. તો અહીંયા θ બરાબર તમારા કેટલા હશે? 45 થાય. અને જ્યારે θ બરાબર તમારો જવાબ 45 થાય તો એવા સંજોગોમાં tan θ બરાબર cot θ થાય. એટલે કે tan θ ની કિંમત 45 થાય અને cot θ ની કિંમત 45 થાય. તો tan θ બરાબર cot θ ક્યારે થાય? કે જ્યારે θ ની કિંમત 45 હોય ત્યારે. એટલે બંનેનો જવાબ સરખો ક્યારે થાય? કે જ્યારે 45 અંશ θ ની કિંમત હોય ત્યારે. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર જોઈએ આપણે 11 ની અંદર. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 11 તમારો પ્રિય દાખલો ફરી, બરોબર છે. આકૃતિમાં જો
ટીપી અને ટીક્યુ એ ઓ કેન્દ્રવાળા વર્તુળના ખૂણો PQR બરાબર 110 હોય, બરાબર છે, પીટી અને PQ, બરાબર છે. તો હવે એક કામ કરીએ, ઓ કેન્દ્રવાળા વર્તુળના ખૂણો PQR બરાબર 110 હોય તેવા બે સ્પર્શકો છે. હવે ઓ કેન્દ્રવાળો એક વર્તુળ લેવાનું છે, તો એક કામ કરી લઈએ, એક વર્તુળ દોરી દઈએ. આ એક વર્તુળ દોર્યું, વર્તુળનું કેન્દ્ર નામ આપ્યું O, બરાબર છે. વર્તુળની બહાર એક સ્પર્શક દોરવાનો છે આપણે, શેમાંથી? ટીમાંથી. અને આ ટીમાંથી બે સ્પર્શક દોરવાના છે, એક સ્પર્શક અહીંયા, બરાબર છે, એક સ્પર્શક અહીંયા, અને આ તમારો પ્રિય દાખલો છે. હવે એક કામ કરે, આ સ્પર્શકનું નામ શું છે? ટીપી, તો અહીંયા આવશે ટીપી, બરાબર છે, અને ટીક્યુ, તો અહીંયા આવશે ટીક્યુ. તો થઈ ગયું, ઓ કેન્દ્રવાળું એક વર્તુળ છે, વર્તુળના બે સ્પર્શકો ટીપી અને ટીક્યુ, બરાબર છે. હવે આને જોઈન્ટ કરી નાખું એમ, ચલો આને અહીંયા જોઈન્ટ કરી નાખું એમ, બરાબર. તો એક ખૂણો તમારો અહીંયા બનશે અને એક ખૂણો તમારો અહીંયા બનશે. ચલો હવે દાખલાની અંદર શું કહેશે તમે ધ્યાન આપશો એમ. ચલો ખૂણો POQ, તો આ મોટો ખૂણો થાય POQ, આ મોટો ખૂણો, એટલે આ ખૂણાનું માપ કેટલું આપેલું છે તમને? 110 આપેલું છે. કેટલું આપેલું છે? 110. હવે તમને ખબર છે કે આ ખૂણો O અને આ જે ખૂણો T, આ બંને એકબીજાના પૂરક કોણો થાય. જ્યારે પણ તમને આ ટાઈપનો, બરાબર છે, દાખલો આપે આ ચેપ્ટરને રિલેટેડ, બરાબર છે, ત્યારે હંમેશા આનો જવાબ આ પૂરક કોણોથી લઈ દેવાનો, શોર્ટકટ તરીકે એમ. આ બંને એકબીજાના પૂરક કોણો છે અને પૂરક કોણનો સરવાળો કેટલો થાય? 180°. કેટલો થાય? 180°. હવે એક ખૂણાનું માપ 110 છે, કેટલું છે? 110 છે. તો 180 અંદરથી 110 બાદ કરી નાખો એમ, તો બીજા ખૂણાનું માપ કેટલું મળે મને? 70° મળે. કેટલું મળે? 70°, બરાબર છે. તો અહીંયા આ ખૂણો કેટલાનો છે? 70°નો હશે. મોટો ખૂણો કેટલા હતા? 70°નો. હવે તમે દાખલામાં જુઓ શું કહેશે? ખૂણો PTQ, કયો? PTQ, એટલે આ તો આપણને આપેલું જ છે એમ. ખૂણો કયો? PTQ, બરાબર છે. એટલે ખૂણો PTQ, આ તો મોટો ખૂણો, અને આ મોટો ખૂણો હાલ તો આપણે લાયા કેટલાનો? 70°નો. કેટલાનો? 70°નો. તો 60, 80 અને 70, તો આમાંથી આપણો જવાબ થતો 70 થશે. તો ખૂણો PTQ બરાબર 70. જો કદાચ તમને દાખલાની અંદર અહીંયા OTQ માગે, કયો? OTQ એમ, બરાબર છે. તો OTQ, તો અહીંથી એક તમે અંડરલાઈન આમ કરીને આમ કરી દેશો, બરાબર છે. તો આ 70 છે, તો 70 ના અડધા કેટલા થાય? 35°. જો OTQ માગે હો તો 35°, અથવા બીજું તમને OTP માગે તો OTP, તો એ કેટલાનો થાય? 35. અને મોટો ખૂણો માગે આ PTQ અથવા TQP, તો આખો ખૂણો 70 નો હોય. અડધો માગે તો આના બે ભાગ કરી દેવાના, અને મોટો ખૂણો માગે જે આપેલો છે. બીજું નિયમ કયો? બંને એકબીજાના પૂરક કોણથી દાખલાનો જવાબ લઈશું એમ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર, એના પછી આગળ જઈએ, ક્વેશ્ચન નંબર 12 ઉપર જઈએ. હવે આ ક્વેશ્ચન નંબર 12, બરાબર છે, આપણે થોડો સોલ્વ કરવો પડશે વ્યવસ્થિત રીતે. શું કહેશે? જો બહુલક તેના મધ્યક કરતાં 12 વધુ હોય, બહુલક તેના મધ્યક કરતાં 12 વધુ હોય, તો બહુલક તેના મધ્યસ્થ કરતાં ખાલી જગ્યા વધુ હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવો દાખલો આવે એટલે તમે કન્ફ્યુઝનમાં આવી જાઓ, હું એ કન્ફ્યુઝનની અંદર આવી જાઉં એમ, કે આ દાખલાનો જવાબ કઈ રીતના લાવવો એમ. હવે એવું સમજો તમને નથી આવડતો, મને નથી આવડતો, આપણે સમાન બની જઈએ. પણ મને એટલી ખબર પડે છે, બરાબર છે, કે જો દાખલાને તમે સમજી અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે આપેલું છે એ પ્રમાણે કામ કરતા રહો તો 100% તમારો દાખલાનો જવાબ આવી જાય. ચલો હવે તમને જે કહેશે એ એક વખત લખી નાખો એમ, હેડ્યું જવાનું. શું કહેશે? બહુલક તેના મધ્યક કરતાં 12 વધુ હોય, તો બહુલક માટે સંજ્ઞા કઈ છે? Z. તો Z બરાબર બહુલક તેના મધ્યક કરતાં, મધ્યક એટલે x બાર, અને x બાર કરતાં 12 વધુ છે. વધુ કહેતો પ્લસ કરો, ઓછું કહેતો માઇનસ કરો. બહુલક એટલે Z બરાબર તેના મધ્યક કરતાં, મધ્યક એટલે x બાર પ્લસ કેટલો વધુ છે? 12 વધુ છે. વધુ કહેતો પ્લસ કરી નાખું, કેટલા? 12. કેટલા? 12. હવે એક કામ કરી નાખું, આ 12 ને બરાબરની પેલી બાજુ x બારને કરતા બનાવ્યો, તો આ Z એમ ના એમ. હવે એક કામ કરો, 12 પ્લસમાં છે, બરાબરની પેલી બાજુ લઈ શું થઈ જશે? માઇનસ થઈ જશે, બરાબર x બાર, બરાબર x બાર એમ. ચલો હવે દાખલાની અંદર તમને શું કહેશે? તો બહુલક તેના મધ્યસ્થ કરતાં ખાલી જગ્યા વધુ થાય. હવે દાખલામાં સ્ટેપ કયું માગ્યું છે? કે બહુલક તેના, બહુલક એટલે Z તેના મધ્યસ્થ કરતાં, મધ્યસ્થ એટલે m, અને એના કરતાં પ્લસ વધુ કહેશે ખાલી જગ્યા થાય એમ. જો બહુલક તેના મધ્યક કરતાં 12 વધુ છે, તો Z બરાબર x બાર પ્લસ 12. હવે એમ કહેશે કે બહુલક
તેના મધ્યસ્થ કરતાં, તો બહુલક ઝેડ બરાબર તેના મધ્યસ્થ કરતાં કેટલો વધુ થાય, તો ખાલી જગ્યા વધુ થાય. તો આ આપણે જવાબ અહીંયા લાવવાનો છે. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ. આપણા જોડે એક આસાદી સૂત્ર છે. શું છે? આસાદી સૂત્ર. એનો ઉપયોગ કરીએ. આસાદી સૂત્ર કયું છે આપણું? ઝેડ બરાબર 3m - 2x બાર. શું છે? ઝેડ બરાબર 3m - 2x બાર. ચલો એક કામ કરી લઉં. દાખલાની અંદર આપણે ઝેડના એમને એમ રાખી લઈએ. શું? ઝેડને એમના એમ રાખી લઈએ. હવે એક કામ કરી લઈએ. આ 3m એમના એમ રાખી લઉં. બરાબર છે. અને અહીંયા 2. હવે એક્સ બારની કિંમત કેટલી છે? અહીંયા આ એક્સ બારની કિંમત અહીંયા એક્સ બાર બરાબર ઝેડ - બાર લખી શકાય એમ. આ આપણી એક્સ બારની કિંમત છે એમ. તો એક્સ બાર બરાબર કેટલા લખી શકાય? કૌંસમાં ઝેડ - 12 લખી શકાય એમ. કેટલા લખી શકાય? ઝેડ - 12 એમ. ચલો ઝેડ એમના એમ. ચલો 3m એમના એમ. 3m એમના એમ માઇનસ. ચલો 2 કોને કોને ગુણશે? એક ઝેડને ગુણશે અને 2 12ને ગુણશે. ચલો 2 ગુણ્યા ઝેડ, 2 ગુણ્યા ઝેડ તો 2z. કેટલા? 2z. માઇનસ માઇનસ પ્લસ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ અને 2 ગુણ્યા 12 એટલે 12 દુના 24. કેટલા થઈ જશે? 12 દુના 24. હવે એક કામ કરો, ઝેડ વાળો પદ એક બાજુ લઈ જાઓ. તો આ ઝેડ છે અને આ ઝેડ વાળું પદ લઈ જાઓ 2z. હવે 2z એક કામ કરે, જમણી બાજુ છે બરાબરની પેલી ડાબી બાજુ લઈ જાઓ તો 2z માઇનસમાં છે પ્લસ થઈ જશે. તો આ z પ્લસ 2z બરાબર અહીંયા વધ્યું શું? 3m અને આ 24 એમાં છે પ્લસમાં. તો 24 લખી નાખું પ્લસની અંદર એમ. ઓકે ને? ઓકે, કશું નથી કર્યું. ઝેડ વાળા પદ એક બાદ ઝેડ એમને એમ રાખ્યો છે. આ 2z માઇનસમાં છે અને બરાબરની પેલી બાજુ લેજો પ્લસ થઈ જશે. બરાબર 3m એમના એમ અને આ 24 પ્લસમાં એમના એમ. હવે એક કામ કરો, આ 2z અને 1z એટલે 3z થાય. ઝેડ વાળા પદનો સરવાળો કરો. 2 માં 1 ઉમેરો 3 થાય. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 3z. કેટલા આવશે? 3z બરાબર. અહીંયા કેટલા વધ્યા? 3m પ્લસ 24. કેટલા આવશે? 3m પ્લસ 24. ચલો હવે શું કામ કરીશું? હું ઝેડને કરતા બનાવું. ઝેડને કરતા બનાવું. આ 3 ગુણાકારમાં છે, આ બાજુ આવશે ભાગાકારમાં થઈ જશે. તો 3m પ્લસ 24 ભાગ્યા 3. બરાબર છે. તો એ ક્યાં આવતા રહ્યા? 3. આ અહીંયા બરાબર એટલે ભાગાકારનો સંબંધ. તો ઝેડને કરતા બનાવું 3 ક્યાં આવતા રહ્યા? ભાગાકારમાં. તો હું આને આ રીતના લખી શકું. 3m ભાગ્યા 3 એટલે 3m ના છેદમાં 3 ગણો હોય પ્લસ 24 ના છેદમાં કેટલા ગણો હોય? 3 ગણો એમ. હા કે ના? હા, બરાબર છે. આ લસા હું 3 લઉં, દાખલા 3 ભાગાકારમાં છે તો આના નીચે બી 3 ગણાશે અને આના નીચે બી 3 ગણાશે. હવે એક કામ કરો, અહીંથી 3 3 ઉડી ગયા અને અહીંયા 8 તરી 24. કેટલા? 8 તરી 24 એમ. ચલો હવે ઝેડ બરાબર અહીંયા શું વધ્યું? હવે m પ્લસ અહીંયા કેટલા વધ્યા? 8. હવે શું કહે છે? ઝેડ બરાબર m પ્લસ 8. બરાબર છે. હવે આ તો આપણો દાખલાનો જવાબ છે. કેમ? કેમ કે જો ઝેડ બરાબર m પ્લસ ખાલી જગ્યા, તો ઝેડ બરાબર m પ્લસ 8 એટલે બહુલક મધ્યસ્થ કરતાં 8 વધુ હશે. કેટલો? 8 વધુ હશે એમ. અને અહીંયા તમને કહે છે બહુલક મધ્યસ્થ કરતાં કેટલો વધુ હશે? તો બહુલક મધ્યસ્થ કરતાં 8 વધુ હશે એમ. તો ઝેડ બરાબર m અને કેટલો વધુ હશે? 8 વધુ હશે. તો દાખલાનો જવાબ કેટલો આવશે? 8 આવશે. બરાબર છે. બસ જે આપ્યું છે એને સાપતા જશો તો 100% દાખલાનો જવાબ આવી જશે. ચલો એના પછી આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3, પેલા ક્વેશ્ચન નંબર 13. તો ક્વેશ્ચન નંબર 13 થી લઈને ક્વેશ્ચન નંબર 16 એ આપણને ખબર છે આગળના પ્રશ્નપત્રમાં જોયું હતું ખરા ખોટા હશે. શું હશે? ખરા ખોટા. બરાબર છે. ચલો જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 13 ઉપર P1 અને P2 એ ભિન્ન અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક હોય. હવે P1 અને P2 એ શું છે? અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક. પૂર્ણાંક એટલે સંખ્યા. બરાબર છે. તો P1 અને P2 કઈ સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો તેમનો ગુસ્સા 1 થાય. શું છે? તેમનો ગુસ્સા 1 થાય. તો આ P1 અને P2 કઈ સંખ્યા છે? અવિભાજ્ય. હવે તમને ખબર છે કે અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય અને એમનો ગુસ્સા કેટલો થાય? 1 જ થાય. કેટલો થાય? 1 જ થાય. હવે અવિભાજ્ય સંખ્યા તો એને કોઈ કોમન ના નીકળે. દાખલા તરીકે હું એમ કોઈ એક સંખ્યા લઈ લઉં 5 અને એક સંખ્યા લઈ લઉં 3. તો 5ના અવયવ પડે કયા? 5 એકા 5 અને 3ના અવયવ કયા પડે? 3 એકા 3. બરાબર છે. આ બંનેમાંથી કોમન શું આવે? 1 આવે. અને અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય તો એનો ગુસ્સા હંમેશા કેટલો થાય? 1 જ થાય. અને અહીંયા કહે છે કે P1 અને P2 એ અવિભાજ્ય પૂર્ણાંક છે તો અવિભાજ્યનો ગુસ્સા કેટલો આવે? 1 જ આવે. બરાબર છે. તો અહીંયા તમને 1 આપેલો જ છે. તો આ વિધાન કેવું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? વિધાન તમારું કેવું છે? સાચું છે. વિધાન કેવું છે? સાચું છે. હા કે ના? હા, બરાબર છે. પણ જો એનો કદાચ લસા માગ્યો હોત, કેવો? લસા, તો આ P1 અને P2 એ બંને અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. તો એક 5 અને 3નો લસા કાઢું એમ તો 5 અને 3નો લસા કેટલો આવે? 5 તરી 15 એમ. બરાબર છે. તો એ બેનો ગુણાકાર, તો આનો લસા માગ્યો તો લસા કેટલો આવત? P1 × P2.
બરાબર છે, એટલે કે P1 ગુણ્યા P2 એનો લસાઅ, પણ આપણે ગુસા માગ્યો છે. અવિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુસા હંમેશા એક જ થાય અને P1 અને P2 અવિભાજ્ય છે તો એનો ગુસા એક જ થાય, તો વિધાન કેવું છે? સાચું છે. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર આગળ જોઈએ. 14 ઉપર શું કહે છે? ક્વેશ્ચન નંબર 14માં જો આલ્ફા અને બીટા એ બહુપદી px બરાબર 6x² માઇનસ 7x માઇનસ 3 શૂન્ય હોય. ચલો અહીંયા તમને દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી છે. કઈ બહુપદી આપેલી છે? દ્વિઘાત બહુપદી આપેલી છે. ના શૂન્ય હોય તો 1/α પ્લસ 1/β બરાબર -7/3 થાય. શું કહે છે? -7/3 થાય, એટલે કે 1/α પ્લસ 1/β બરાબર -7/3 થાય. આપણને આવું કહેશે. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ, આપણે દાખલાની અંદર સોલ્વ કરીએ, તમને ખબર પડશે. ચલો શું કહેશે આપણે દાખલાની અંદર? હવે બીજું કે આ દ્વિઘાત બહુપદીના પ્રમાણિક સ્વરૂપની અંદર આપણે એબીસીની કિંમત જોઈએ. કોની કિંમત જોઈએ? એબીસીની. તો એક કામ કરો, એ બરાબર કેટલા છે? 6. કેટલા છે? 6. બી બરાબર કેટલા છે? -7. બી બરાબર -7 અને સી બરાબર કેટલા છે? -3. સી બરાબર કેટલા છે? -3. તો એબીસીની કિંમત અહીંયા ફાઇન થઈ ગઈ છે. હવે એક કામ કરી લઈએ, તમને જે સમીકરણ આપેલું છે એને એકવાર લખો. 1/α પ્લસ 1/β. ચલો 1/α અને 1/β. હવે આનો જવાબ તમને એમ કહે છે કે -7/3 થાય છે. જો થતો હશે તો વિધાન સાચું છે, ના થાય તો વિધાન ખોટું છે. હવે એક કામ કરી લઈએ, અહીંયા હું આલ્ફા અને બીટાનો શું લઈ લઉં? લસા લઈ લઉં. શું લઈ લઉં? આલ્ફા અને બીટાનો લસા લઈ લઉં. બરાબર છે. તો આનો લસા કેટલો આવે? આલ્ફા અને બીટાનો તો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. આનો લસા કેટલો આવે? આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. ચલો હવે તમે જો આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા તો આખો લસા કેટલો આવે? આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. હવે આના નીચે શું છે? આલ્ફા છે. શું છે? આલ્ફા. શું નથી? બીટા. તો નીચે બીટા વડે ગુણું એમ, તો ઉપર એકને કેટલા વડે ગુણું? બીટા વડે. તો આને બીટા વડે ગુણું પ્લસ. હવે તમે જો 1/છેદમાં બીટા છે, લસા કેટલો છે? આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. તો હવે એક કામ કરો, બીટા છે, શું નથી? આલ્ફા નથી એમ, તો એક કામ કરો, એને કેટલા વડે ગુણવા પડશે? મારે આલ્ફા વડે ગુણવા પડશે. ચલો તો હવે તમને આ ટાઈપનું એક સમીકરણ મળી ગયું. બીજું આપણા સમીકરણમાં આલ્ફા ક્યાં હોય છે? આગળ. તો આલ્ફા પ્લસ 1 બીટા અને નીચે શું છે? આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. શું છે? આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. હવે તમને ખબર છે કે આલ્ફા પ્લસ બીટા અપોન આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા. તો આલ્ફા પ્લસ બીટા, તો આ સરવાળાનું સૂત્ર છે અને આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર શું લખી શકાય છે? આલ્ફા પ્લસ બીટા બરાબર તમને ખબર છે શું લખી શકાય છે? -b/a. શું લખી શકાય? -b/a ભાગ્યા આલ્ફા વત્તા બીટા. તો સરવાળાનું સૂત્ર છે, તો સરવાળાનું સૂત્ર શું છે? આલ્ફા પ્લસ બીટા, તો એનું સૂત્ર છે -b/a અને આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા, તો આલ્ફા ગુણ્યા બીટા ગુણાકારમાં છે. ગુણાકારનું સૂત્ર શું છે આપણું? c/a. સૂત્ર કયું છે આપણું? c/a. ચલો આગળ જઈએ. હવે કામ કરો, આને એમના એમ લખું -b/a. આ b/a ને એમને એમ લખું. ચલો આ આખું પદ ભાગાકારમાં છે. c/a શેમાં છે? ભાગાકારમાં. ભાગાકારમાં તેને હું શેમાં લઈ જઉં? ગુણાકારમાં. તો ભાગાકારમાંથી ગુણાકારમાં લઈ જઉં તો અહીંથી ખબર છે આ ઉલટાઈ જાય તો એ ઉપર જાય, c કે આવે? નીચે આવે. તો એ ઉપર જાય, c કે આવશે? નીચે આવશે. ચલો અહીંથી એ ઉડી ગયા. શું ઉડી ગયા? એ ઉડી ગયા. તો અહીંયા કેટલા વધ્યા? -b અને અહીંયા કેટલા વધ્યા? c. હવે એક કામ કરો, -b. હવે જવાબ કિંમત મૂકી દો, એમ કિંમત મૂકી દો. ચલો નિયમના માઇનસ. ચલો બી કેટલો છે આપણો? બી કેટલો છે? -7. તો એને કૌંસમાં લખું -7 ભાગ્યા બરાબર છે ભાગ્યા અહીંયા સી, અને સી કેટલો છે? અહીંયા -3. કેટલો છે? -3. ચલો હવે એક કામ કરી લઈએ, માઇનસ પ્લસ તો આ પ્લસ, અને અહીંયા 3 છે માઇનસમાં. હવે 3 માઇનસમાં હોય, શું છે? 3 માઇનસમાં છે. હવે નીચે માઇનસ ઉપર આખું પદ શેમાં થાય? માઇનસમાં. તો 7/3 બરાબર છે, અને આખું પદ માઇનસમાં ગણાય એમ. તો આપણો જવાબ કેટલો આવશે? -7/3. અને અહીંયા શું કહેશે? 7/3. અને કમ્પ્લીટ અહીંયા જવાબ આપેલો છે બરાબર છે. જો 7/3 અને શેમાં છે? માઇનસમાં. અને આપણો જવાબ શેમાં છે? 7/3 અને શેમાં? માઇનસની અંદર. અને તો આ વિધાન કેવું થશે? સાચું થશે. કેવું સાચું? કેમ કે આ બંને જવાબ સરખા છે કે આલ્ફા પ્લસ 1/α પ્લસ 1/β બરાબર -7/3 થાય છે. તો થાય છે, જો અહીંયા થાય છે તો આ બંને સરખું છે. તો વિધાન કેવું છે? સાચું છે. વિધાન કેવું છે? સાચું છે. બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ ટોપિક છે. આવા ટોપિકની અંદર તમારે ધ્યાન આપવું પડશે, થોડી એક્યુરેશન, થોડી ચોકસાઈ રાખવી પડશે એમ. ચલો એના પછી જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 15માં. શેમાં જોઈએ? ક્વેશ્ચન નંબર 15ની અંદર હવે શું કહેશે? સમીકરણ 5x - 4y = 0 નો આલેખ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા મળે નહીં.
શું કહે છે? ઉગમ બિંદુ. હવે ઉગમ બિંદુ કીધું હોય તો એના યામ કેટલા આવે? યાદ રાખજો, તમને ઉગમ બિંદુ કે તો તમારે એના યામ 0 0 છે એવું સમજી લેવાનું. શું 0 0 છે એવું સમજી લેવાનું એમ, બરાબર છે. ચલો, પસાર થતી રેખા મળે નહીં. હવે આપણે રેખા મળે નહીં તો આપણે ચેક કરીએ. જો 0 0 આવે, જો આનો જવાબ કેટલો આવે? 0 0 આવે, એક્સ અને વાયના યામ 0 0 આવી જાય તો એ ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા આપણને મળે. પણ એના પહેલાં તમારે એક્સ અને વાયના યામ લાવવા પડશે એમ. તો ચલો આ સમીકરણને એકવાર લખી નાખું. 5x - 4y = 0. ચલો એક કામ કરું, 5x - 4y. ચલો એક કામ કરું, 5x ને કરતા બનો તો 5x બરાબર આ 4y માઇનસમાં છે, બરાબરની આ બાજુ તો પ્લસ થઈ જાય. કેટલા થઈ ગયો? પ્લસ. હવે એક કામ કરી લઈએ, આપણે જોડે બે યામ હોય. શું હોય? બે યામ હોય. એક હોય એક્સ યામ, એક હોય વાય યામ. ચલો એક કામ કરી નાખું, હું એક્સ યામ, એક્સને એમના એમ રાખું અને વાય યામ 0 લઈ લઉં એમ. શું લઈ લઉં? વાય યામ 0 લઈ લઉં એમ. તો એક કામ કરો, અહીંયા એક્સ યામ હું એમના એમ રાખું, બરાબર છે. શું કરું? એક્સ યામ એમના એમ રાખું, બરાબર છે. અને વાય યામ કેટલા મૂકી દઉં? હું 0 મૂકું. તમે અહીંયા એક્સને એમને એમ રાખો તો વાયની કિંમત 0 થઈ જશે અને વાયને એમને એમ રાખું તો એક્સની કિંમત 0 થઈ જશે. તો એક કામ કરો, અહીંયા વાય યામ 0 મૂકી દઉં છું એમ, બરાબર છે. કેમ કે એક્સ અક્ષના બિંદુઓનો વાય યામ 0 હોય અને વાય અક્ષના બિંદુઓનો એક્સ યામ 0 હોય એમ. ચલો તો હવે એક કામ કરું, કો તો તમે એક્સની જગ્યાએ 0 મેળો, કો તો તમે વાયની જગ્યાએ 0 મૂકો. અહીંયા મૂકોની જગ્યાએ 0 મેળવું છું, વાયની જગ્યાએ 0 મેળવું તો 5x એમના એમ, બરાબર છે. 4. ચલો હવે એક કામ કરી લઉં, અહીંયા ખાસ, બરાબર છે. 4y છે, બરાબર છે. એના પહેલાં એક કામ કરો, આના વચ્ચે ભાગાકારનો સંબંધ છે. ચલો બરાબર, એટલે ભાગાકારનો સંબંધ થાય તો આ 5ને ક્યાં લાવી દઉં? ભાગાકારમાં લઈ દઉં એમ. તો એક્સને કરતાં બનાવું તો x બરાબર 4y છેદમાં કેટલા? 5. કેટલા થશે? 4y છેદમાં 5. ચલો તો x બરાબર, ચલો વાયની કિંમત કેટલી મૂકવાની છે? 0 એમ, બરાબર છે. તમે એક્સની જગ્યાએ 0 મૂકી શકો તો 4ને અહીંયા નીચે લઈ જશો, એક્સની જગ્યાએ 0 એમ. ચલો હું વાયની જગ્યાએ 0 મળ્યું તો 4 કૌંસમાં 0 ભાગ્યા 5. ચલો તો હવે શું કરીશું? અહીંયા x બરાબર 4 ગુણ્યા 0 એટલે 0 અને 0 ભાગ્યા 5. તો x બરાબર 0 ભાગ્યા 5 એટલે કેટલા મળશે? 0. હવે તમે જુઓ એમ, અહીંયા y આમ 0 હતો અને x આમે કેટલો આવ્યો? 0 એમ. તો આ x અને y આમ હતા તો આપણે પહેલાં yની જગ્યાએ 0 લીધો હતો અને xની જગ્યાએ કેટલા આવ્યા? 0 આવી ગયા. તો તમે જુઓ એમ, બંનેના યામ 0 આવે છે અને બંનેના યામ 0 આવે તો ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા તમને મળે. કેમ? કેમ કે ઉગમ બિંદુમાંથી ક્યારે પસાર થાય? કે જ્યારે બંનેના યામ 0 0 હોય ત્યારે. પણ અહીંયા એમ કે પસાર થતી રેખા મળે નહીં. હવે યામ 0 0 આવે તો ઉગમ બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા મળે, પણ અહીંયા એમ કે રેખા મળે નહીં એમ. તો અહીંયા આપણું વિધાન કેવું થશે? ખોટું થશે. કેવું થશે? વિધાન ખોટું છે, બરાબર છે. બીજું કે તમે અહીંયા એક્સની જગ્યાએ 0 મૂકી શકો છો અથવા વાયની જગ્યાએ 0 મૂકી શકો છો એમ, બરાબર છે. ગમે એની જગ્યાએ તમે 0 મૂકીને દાખલો ગણી શકો છો એમ. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર આપણે 16 ઉપર જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 16માં શું કહે છે? PA બરાબર 3.4, PA બરાબર 3.4 તો PA બાર બરાબર 2.4 થાય. બીજું PA અને PA બાર આ એકબીજાની પૂરક ઘટનાઓ છે અને પૂરક ઘટનાનું આપણું સૂત્ર શું છે? પૂરક ઘટનાનું સૂત્ર છે કે PA એટલે ઘટના બને અને PA બાર એટલે ન બને બરાબર કેટલા થાય? 1 થાય. હવે અહીંયા આપણને એમ કહે છે કે PA બાર 2.4 થાય તો PA બાર આપણે શોધવાનો છે. તો PA બાર શોધવાનો, તો PA બારને કરતા બનાવો તો PA બાર બરાબર 1 માઇનસ PA થાય. શું થાય? 1 માઇનસ PA થાય, બરાબર. આ PA બારને શોધવાનો હોય તો આ એક એમના એમ રહે અને આ PA પેલી બાજુ પ્લસમાં તો આ બાજુ શું આવશે? માઇનસમાં એમ. તો ચલો આપણે PA બાર શોધવાનો છે તો 1 માઇનસ આપણે PAની કિંમત કેટલી આપી? 3.4. કેટલી આપેલી છે? 3.4 એમ. ચલો હવે એક કામ કરી લઉં, અહીંયા લસા લઈ લો એમ, નીચે કોઈના કેટલા મૂકી દો? 1. ચલો 4 એકા 4, 4 એકા 4 એમ, નિયમના માઇનસ અને 3 એકા 3 એમ અને અહીંયા નીચે 4 એકા 4 એમ. ચોકડી ગુણાકાર કર્યો, નવું કશું નથી કર્યું. 4 એકા 4 નિયમના માઇનસ 3 એકા 3 ભાગ્યા નીચે 4 એકા 4. ચલો એક કામ કરો, 4માંથી 3 બાદ કરો, કેટલા આવે? 1, બરાબર છે. નીચે છેદમાં 4 તો અહીંયા બરાબર છે PA બાર બરાબર કેટલા આવે? 1/4 અને અહીંયા PA બાર એમ કહે છે કે 2.4 થાય છે. PA બાર 2.4 ના થાય, કેટલો થાય? 1/4. તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. કેમ? કેમ કે PA બાર કેટલો થવો જોઈએ? 1/4 થવો જોઈએ અને અહીંયા PA બાર 2.4 થાય છે, એટલા માટે વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. સંભાવનાનો દાખલો છે, પૂરક ઘટનાને લગતા, બરાબર છે. ઘણા વિડિયા છે, બરાબર છે. આ ચેપ્ટર તમારે વ્યવસ્થિત શીખવું હોય
તો મેં વન શોર્ટ રિવિઝનનો વિડીયો અપલોડ કરેલો છે. એના બાદનો કોઈ ક્વેશ્ચન દાવાને ગેરંટી છે 110% એના બાદનો કોઈ ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં નહીં આવે. વિડીયો ના જોયો તો વન શોર્ટ રિવિઝન પ્લેલિસ્ટની અંદરથી તમે જોઈને ચેક કરી શકો છો. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર આપણે જઈએ 17 ઉપર. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 17માં શું કહે છે? એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો એમ. ચલો એક વાક્યમાં ઉત્તર શું કહે છે? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 એ સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે જણાવો. બીજું કોઈ પણ સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં એ એના સામાન્ય તફાવતના લીધે ઓળખાય અને બધી જ સમાંતર શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત સરખો આવવો જોઈએ. હા કે ના? હા. ચલો હવે એક કામ કરીએ, સામાન્ય તફાવત ડી આપણે લાવો. તો ડી બરાબર ચેક કરો, 2 વખત ચેક કરી નાખવાનો એમ. ચલો ડી શું છે આપણો? પહેલાં A2 - A1. ચલો A2 કેટલો છે? આ A1, આ A2, આ A3, A4, A5, A6 બરાબર છે. ચલો A2 - A1. ચલો A2 કેટલો છે? 1. ચલો A1 કેટલો છે? 1. ચલો 1 માંથી 1 જાય તો 0 એમ. તો ડી બરાબર 0. બીજું 2 વખત ચેક કરો, 2 3 વખત એમ. ચલો હવે ડી બરાબર ફરી ચેક કરો. A3 માઇનસ તમે શું કરો? A2 કરો એમ. ચલો A3 કેટલો છે? 1 2 અને 3. ચલો A3 કેટલો છે અહીંયા? A3 તમારો છે 1. સોરી A3 છે 1 બરાબર છે. A3 કેટલો છે અહીંયા તમારો? 1 છે બરાબર છે. ચલો તો 1. A2 કેટલો છે તમારો અહીંયા? 1 છે. તો 1 માંથી 1 જાય 0. હવે આગળ એક સ્ટેપ બીજું ચેક કરો એમ. ડી બરાબર તમે એક કામ કરો, ચેક કરો એમ. A4 - A3 ચેક કરો એમ. A4 - A3 ચેક કરો. તો A4 કેટલો છે? 2 બરાબર છે. A3 કેટલો છે અહીંયા? 1 છે બરાબર છે. A4 એટલે 1 2 3 4 આ A4 છે. તો A4 માંથી A3 તો 2 માંથી 1 જાય કેટલા આવશે? અહીંયા 1 આવશે. તમે જુઓ એમ અહીંયા તફાવત 0 0 આવે છે પણ અહીંયા તફાવત કેટલો આવે છે? 1 આવે છે. અને સમાંતર શ્રેણીનો તફાવત બધી જગ્યાએ સરખો થવો જોઈએ તો અહીંયા થતો નથી એમ. તો આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી બરાબર છે. સમાંતર શ્રેણી છે કે નહીં તે જણાવો. તો આપેલ શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી નથી એમ. તો શું લખશે? સમાંતર શ્રેણી નથી, કારણ તેનો સામાન્ય તફાવત સરખો થતો નથી. તમે આ રીતના ચેક કરી શકો છો. 1 માંથી 1 જાય તો 0, 1 માંથી 1 જાય તો 0. અહીંયા સરખું છે પણ 2 માંથી 1 જાય કેટલા વધે છે? 1 વધે છે. તો અહીંયા 0 0 આવે પછી 1 આવે છે. બીજું જો કદાચ તમને બધા 1 1 આપેલા હોત તો સમાંતર શ્રેણી છે. બધી સંખ્યા 2 2 આપેલી તો સમાંતર શ્રેણી છે. બધી સંખ્યા 3 3 આ સમાંતર શ્રેણી છે. પણ અલગ અલગ સંખ્યા તમારે ચેકઅપ કરવું પડે એમ. ચલો એના પછી ક્વેશ્ચન નંબર 18 ઉપર જઈએ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 18માં શું કહે છે? વર્તુળની છેદિકા વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે? વર્તુળની છેદિકા વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં છેદે છે? તો હવે છેદિકા દાખલા તરીકે એક આ વર્તુળ છે, આ એક શું છે? વર્તુળ છે. આ વર્તુળનું કેન્દ્ર છે. છેદિકા એટલે તમને ખબર છે ગમે ત્યાંથી પસાર થાય. પર આ એક શું દોરી? મેં છેદિકા દોરી. હવે છેદિકા તમે જુઓ, એક અહીંયા સ્પર્શ કરે છે વર્તુળને, એક અહીંયા સ્પર્શ કરે છે. તો છેદિકા વર્તુળને કેટલા બિંદુમાં સ્પર્શ કરે છે? 2 બિંદુમાં સ્પર્શ કરે છે. તો અહીંયા કેટલો જવાબ આવશે આપણો? 2 બિંદુમાં. 2 બિંદુમાં બરાબર છે સ્પર્શ કરે છે. જો કદાચ સ્પર્શક કીધો સ્પર્શક તો સ્પર્શક આ કરીને વર્તુળ દોરત બરાબર છે. અને સ્પર્શક બારી આવે બરાબર છે. અને સ્પર્શક વર્તુળને એક જ બિંદુમાં સ્પર્શ કરે એમ. છેદિકા કે તો 2 બિંદુમાં સ્પર્શ કરે, સ્પર્શક કે તો એક જ બિંદુમાં સ્પર્શ કરે એમ બરાબર છે. તમે આવી ગમે એટલી છેદિકા દોરશો પણ છેદિકા વર્તુળને 2 બિંદુમાં સ્પર્શ કરે છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન નંબર 19 ઉપર જઈએ. એક વાક્યમાં જવાબ. અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોમાંથી એક મૂળાક્ષર સ્વર પસંદ થવાની સંભાવના. હવે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો, તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો એટલે ABCDના અક્ષરો. અને ABCDના અક્ષરો કુલ કેટલા છે? કુલ અક્ષર કેટલા છે? 26. અને અહીંયા આપણે સ્વરની વાત કરે છે બરાબર છે. તો સ્વર કેટલા છે આપણા જોડે? 5 બરાબર છે. અને બાકીના વધ્યા શું છે આપણા જોડે? વ્યંજન. અને વ્યંજન કેટલા છે આપણા જોડે? 21. ચલો હવે શું કહે છે? ABCDના અક્ષરોમાંથી સ્વર પસંદ થવાની સંભાવના. તો હવે એક કામ કરી લઈએ. આપણે ટોટલ પરિણામ ક્યાં હોય? નીચે હોય. તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો કેટલા? 26. તો ટોટલ પરિણામ કેટલા? 26. હવે એમાંથી સ્વર શું? સ્વર. તો હવે મૂળાક્ષરમાં સ્વર કેટલા હોય? 5. કેટલા સ્વરો? 5. કયા કયા? તો અહીંયા A, E, I, O, U બરાબર છે. આ શું છે? આપણા મૂળાક્ષરોમાં 5 સ્વર છે. A, E, I, O, U બરાબર છે. અને કે સ્વર થવાની સંભાવના. તો ટોટલ મૂળાક્ષરો 26 અને એમાંથી સ્વર કેટલા હોય? 5. કેટલા હોય? 5 એમ બરાબર છે. તો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોમાં એક મૂળાક્ષર સ્વર પસંદ થવાની સંભાવના શોધો. તો સ્વર થવાની સંભાવના કેટલી આવશે? 5/26 આવશે. જો કદાચ તમને વ્યંજન કીધું હોત, શું વ્યંજન કીધું હોત, તો ટોટલ પરિણામ કેટલા? 26. અને વ્યંજન કેટલા છે? ટોટલ 26 મૂળાક્ષર, એમાંથી 5 સ્વર બાદ કરી નાખો તો વ્યંજન કેટલા? 21. તો અહીંયા કેટલા આવત આપણા? 21/26.
કેટલા આવશે 21/26 આ આપણો જવાબ આવે તેમ સ્વર કહેતો 5/26 કેમ કે ટોટલ પરિણામ 26 એમાં 5 સ્વર છે વ્યંજન કહેતો ટોટલ પરિણામ 26 એમાં 21 છે વ્યંજન છે એમ તમે સ્વર તૈયાર કરીને પાછો પરીક્ષામાં વ્યંજન પૂછાઈ જાય બરાબર તો પાછો ડખો ઊભો થઈ જાય એમ ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 20 ઉપર જઈએ ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 20 પ્રત્યક્ષ રીતે મધ્યક શોધવાનું સૂત્ર ઓહો બરાબર છે મજેદાર પ્રશ્ન પૂછ્યો છે હવે મધ્યક શોધવા માટે 3 સૂત્ર હતા સીધી રીતનું બીજું નામ છે પ્રત્યક્ષ રીત બરાબર છે એના પછી હતી ધારેલા મધ્યકની રીત અને ત્રીજા નંબરમાં હતી પદ વિચલનની રીત બરાબર છે આંકડાશાસ્ત્ર રિલેટેડ દાખલો છે એમ બરાબર છે ચલો પ્રત્યક્ષ રીતે મધ્યક શોધવાનું સૂત્ર શું હતું મધ્યક x બાર બરાબર સિગ્મા FI ભાગ્યા સિગ્મા FI સૂત્ર શું છે મધ્યક x બાર બરાબર સિગ્મા FI ભાગ્યા સિગ્મા FI આ છે પ્રત્યક્ષ રીતે મધ્યક શોધવાનું સૂત્ર આ પ્રત્યક્ષની રીતે તમને સીધી રીતે કહેતો ચાલે હો બરાબર છે સીધી રીત કહેતો ચાલે તો સીધી રીતે મધ્યક શોધવાનું સૂત્ર કે તો એ જ છે કેમ પ્રત્યક્ષ રીત સીધી રીત બંને શું છે એક જ એમ છે ચલો એના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 21 અને આટલે ક્વેશ્ચન આવે એટલે પાછું આપણે પુષ્પળ ને ઘનફળના સૂત્રો આપણા મગજમાં સેટઅપ હોવા જોઈએ એમ ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 21માં અને 22ની અંદર શું કહે છે નીચેના યોગ્ય જોડકા જોડો અને બ સાથે આપણે જોડકા જોડવાના છે ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 21 સામે 3 છે અને અહીંયા 2 છે આને સામે જોડકા જોડવાના છે ₹5ના સિક્કાનું ઘનફળ હવે તમને કીધું હતું મેં કે સિક્કાનો આકાર કેવો હોય નળાકાર જેવો સિક્કાનો આકાર કેવો હોય નળાકાર જેવો હોય હવે સિક્કાનો આકાર નળાકાર જેવો હોય તો નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર આવશે અને નળાકારના ઘનફળનું સૂત્ર આપણને ખબર છે બરાબર છે સૂત્ર કયું છે નળાકારના ઘનફળનું πr²h કયું છે πr²h તો અહીંયા આપણો સિક્કાનો આકાર નળાકાર જેવો અને નળાકારનું ઘનફળ થશે πr²h તો અહીંયા 21નું જોડકું કયું થશે c થશે પણ આપણે પરીક્ષાની અંદર કઈ રીતના લખીશું પરીક્ષા માટે આપણે લખવાનું થાય બરાબર છે તો આપણે આ રીતના લખવાનું થાય એમ ક્વેશ્ચન નંબર 21 કરી અને 21નો જવાબ કયો છે c અને અહીંયા એનો જવાબ લખી દેવાનો πr²h સિક્કાનો આકાર નળાકાર જેવો થાય તો સિક્કાનું ઘનફળ એ નળાકારનું ઘનફળનું સૂત્ર છે πr²h ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 22 ઉપર જોઈએ r સેમી ત્રિજ્યાના ગોળાનું ઘનફળ શું કહે છે r સેમી ત્રિજ્યાના ગોળાનું ઘનફળ ગોળાના ઘનફળ બરાબર છે તો ગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર શું છે 4/3 πr² અને એનો ઘન બરાબર છે r સેમી ગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર તમને કીધું છે તો ગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર કયું છે 4/3 πr ઘન બરાબર છે તો અહીંયા એનો 22 માનું જોડકું તમારું થશે a સાથે કોની સાથે થશે a સાથે તો ગોળાના ઘનફળનું સૂત્ર તમારું a માં આપેલું છે તો તમે ક્વેશ્ચન નંબર 22 ની અંદર કરી અને તમારો જવાબ a મળશે અને 4/3 πr ઘન બરાબર છે ચલો હવે અહીંયા એક જવાબ વધ્યો તમારો b 1/3 πr²h હવે આ સૂત્ર કોનું છે તો એ તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવશો એમ આ જે સૂત્ર કોનું છે બરાબર છે એ તમે કોમેન્ટની અંદર જણાવજો હું તમારા કોમેન્ટની રાહ જોઈને બેઠો છું બરાબર છે ખાસ મારે ક્વેશ્ચન નંબર જે જોડકાવાળો 21-22 છે એની અવશ્ય તમે કોમેન્ટ મારશો એમ બરાબર તો મને ખબર પડે કે તમને સૂત્રો આવડે છે કે નથી આવડતા બીજું હું રેતમાં ઘંટી તો નથી હાંકતો ને હે હા એમ બરાબર હા એમ બરાબર ઓકે હોશિયાર છો એમ તો એમ બરાબર છે તમારા ઉપર કોઈ વિશ્વાસ કરે કે ના કરે હું 100% તમારા ઉપર ભરોસો કરું છું એમ વધળો વિશ્વાસ છે તમારા ઉપર કે તમે ટોપ નીકળશો એમ ચલો ક્વેશ્ચન નંબર ફરી 23 અને 24 ની અંદર ફરી જોડકા બીજું તમારા ઇંતજારની ઘડી ખતમ થવા આવી છે વિડીયો પતવા આવ્યો છે એમ ચલો 23 ની અંદર શું કહે છે પરિઘ ભાગ્યા વ્યાસ શું કહે છે પરિઘ ભાગ્યા વ્યાસ ચલો પરિઘ ભાગ્યા વ્યાસ તો એમાં જવાબમાં છે 1 પાઈ r/2 અને c માં છે r હવે પરિઘ ભાગ્યા વ્યાસ કરવું પડશે તો પરિઘ ભાગ્યા વ્યાસ બરાબર છે તો પરિઘને વ્યાસ વડે ભાગવું પડશે ચલો પરિઘનું સૂત્ર કયું છે 2πr પરિઘનું સૂત્ર કયું છે 2πi વર્તુળના પરિઘનું સૂત્ર છે 2πr બીજું વ્યાસનું સૂત્ર શું હતું ત્રિજ્યાનું સૂત્ર છે શું વ્યાસ ભાગ્યા 2 બરાબર છે તો વ્યાસ ત્રિજ્યાનો ડબલ હોય તો વ્યાસનું સૂત્ર શું થાય 2r શું 2r હારું હેડ હું આર છું તું ભણવાન કરશો અંતિથી એમ બરાબર છે પરિઘનું સૂત્ર છે 2πr આપણે કે પરિઘ ભાગ્યા વ્યાસ શું થાય તો પરિઘનું સૂત્ર 2πr અને વ્યાસનું સૂત્ર શું છે 2r બરાબર છે તમને ત્રિજ્યા કીધી હોત તો વ્યાસ ભાગ્યા 2 આવે તો વ્યાસ એ ત્રિજ્યાનો ડબલ હોય બરાબર છે તો 2r થાય ચલો અહીંથી r ઉડી ગયો 2 ઉડી ગયા વધ્યું શું પાઈ શું વધ્યું
પાઈ. તો પરિઘ ભાગ્યા વ્યાસ કરો તો શું વધશે? પાઈ. બરાબર છે. તો 23માની અંદરથી આપણો જવાબ આમાં તમને પાઈ આપેલો છે, સામે સામે જ છે. જો આપણે આડાઅવળું જોવા જવાનું જરૂર નથી એમ. તો 23માનો જવાબ તમારો કયો આવશે? પાઈ આવશે એમ. બરાબર, તમે સામે લખી નાખજો 23 કરી અને જવાબ એ અને પાઈ લખી નાખજો એમ. ચલો બીજા નંબરમાં કે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા વર્તુળનો પરિઘ. શું કહે છે? વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા વર્તુળનો પરિઘ. ચલો વર્તુળના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું છે? તમને આવડે છે? પાઈ આર સ્ક્વેર. બીજું વર્તુળના પરિઘનું સૂત્ર શું છે? પરિઘના સૂત્ર હાલ જ લખ્યું, કયું? 2 પાઈ આર. શું આવશે? 2 પાઈ આર. કોઈ ઉડે એવું ખરું? અહીંથી પાઈ પાઈ ગયા. વર્તુળના ક્ષેત્રફળને વર્તુળના પરિઘ વડે ભાગવાનું છે, નવું કોઈ નથી કરવાનું. અહીંયા કોબરા હાપના માથે ચંદનનો ચોટલો કરવાનું હું તમને નથી કહેતો એમ. વર્તુળના ક્ષેત્રફળ લખો અને એને વર્તુળના પરિઘ વડે ભાગો એમ. તો ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે પાઈ આર સ્ક્વેર, પરિઘનું સૂત્ર છે 2 પાઈ આર. પાઈ પાઈ ઉડી ગયા. હવે એક કામ કરો, ભાગાકારમાં ઘાતકોની બાદબાકી થાય તો આરની 2 ઘાત છે અને અહીંયા આરની 1 ઘાત છે. તો આર આર ઉડશે અને ઉપર બરાબર છે કેટલી ઘાત વધશે? અહીંથી 1 ઘાત વધશે તો અહીંયા આર વધશે એમ. બરાબર છે. નીચે કેટલા વધશે? 2 વધશે. તો ઉપર વધ્યા આર, નીચે વધ્યા 2. હવે આર ભાગ્યા 2 છે તો એને તમે આ રીતના લખી શકો છો, આર જેમ 2 લખી શકો છો. તમે જેમમાં પૂછે તો આર જેમ 2 લખી શકો, તો આર ભાગ્યા 2 પણ લખી શકો છો. તો આર ભાગ્યા 2, તો અહીંયા તમને જવાબ આપેલો છે કે વર્તુળનું ક્ષેત્રફળ ભાગ્યા વર્તુળનો પરિઘ કરો. તમારો જવાબ કરો આર ભાગ્યા 2. બરાબર છે. તો ક્વેશ્ચન નંબર 24નો જવાબ તમારો બીની અંદર છે. બરાબર. હવે આર એ કોનો છે? ખબર નથી. રમણભાઈનો આર છે. બરાબર છે. મને ખબર નથી કોનો છે એમ. બસ આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. વિદ્યાર્થી મારા વિડીયો તમને મેથ્સની અંદર હેલ્પફુલ થતા હોય અને મારી મેથડ સેટ થતી હોય તમને, બરાબર કે ના સાહેબ તમારા વિડીયો જોયા પછી અમને સેક્શન એની અંદર કોઈ ડર નથી, કોઈ તકલીફ નથી, તો એકવાર તમે કોમેન્ટની અંદર જણાવજો એમ. બીજું, વિડીયો પર ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. અને તમારા જે મિત્રો છે સ્કૂલની અંદર, ટ્યુશનની અંદર કે જેમણે ગણિતને તો થોડા ઘણો પ્રશ્ન છે, પ્રોબ્લેમ છે, તો એવા મિત્રો સુધી આપણી ચેનલને અવશ્ય ફોરવર્ડ કરજો એમ. ચલો મળીશું એના પછી નેક્સ્ટ. બરાબર, ત્યાં સુધી જોતા રહો અમારી ચેનલ આર્યન ક્લાસીસ. ઓકે, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, તથાસ્તુ.